भवसंभव भीतिभेदना सुख संपत् करुणानिकेतनम् व्रतदान तपक्रिया फला सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय। श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय। श्री राधा रमण देवनी जय। श्री सिद्धेश्वर महादेवने जय। श्री विघ्न विनायक देवने जय। श्री कष्ट भंजन देवने जय। श्री वड़ताल धाम द्विशताब्दी महोत्सवने जय। श्री अष्टकोण्य मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सवने जय। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल हरियाला खेड़ा ने आंगणे भगवान स्वामीनारायण अति वालू धाम ए वड़ताल धाम। ए वड़ताल धामना श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज आदि देवोना शताब्दी महोत्सवना दिव्य महामहोत्सवना उपलक्ष्यमां अने आ गुरुकुल हरियाला ने आंगणे अपना धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी महाराज, पुराणी स्वामी, जोगी स्वामी, अपना गुरुकुल हरियाला खेड़ा स्थापक परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति पुराणी स्वामी अक्षरजीवनदासजी स्वामी अने अपना सौना विद्या गुरु अत्यारे अपना सौने गुरुपदे बिराजमीन आशीर्वाद आपता एवं परम पूज्य शास्त्रीजी स्वामी श्री भक्तिजीवनदासजी स्वामी बंने गुरुदेवोना दिव्य संकल्पथी ज्यां मंदिरनुं निर्माण थई रह्युं छे एनो आगामी फेब्रुआरी महीनामां प्रतिष्ठा महोत्सव छे। आ दिव्य प्रतिष्ठा महोत्सवना उपलक्ष्यनी अंदर गुरुकुल हरियाळाने आंगणे ज्यारे दर वर्षे उजातो एवो आपणो गुरु पूर्णिमा महोत्सव अष्टकोणीय मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठाना आ दिव्य सभामंडपनी अंदर ज्यारे आपणे उत्सव योजवा ज्यारे जई रह्या छे त्यारे आपणा दिव्य सभामंडपनी अंदर ए मध्य सिंहासन अंदर विराजमान थईने राजाधिराज त्यारे दर्शन आपी रह्या छे। बालोड़ा नाना ठाकुरजी महाराज महिला मंडळना विभागमां दर्शन आपी रह्या छे। हमणां पूज्य જ્યારે स्वामी पधारशे त्यारे स्वामीनी साथे बंने ठाकुरजी महाराज पण पधारशे त्यारे दिव्य भगवानना स्वरूपो पूज्य अपना सौना गुरु शास्त्री स्वामी भक्तिजदी स्वामी वडील एवा पूज्य नारायण सदाजी स्वामी आपणे सौने कीर्तन भक्ति महाराजना भक्ति वर्षनी अंदर जेमणे तरबोळ कर्या छे एवा गवैया स्वामी श्री हरिवल्लभदासजी स्वामी अमरा मंडळनो सर्व कार्यभार संभाळता एवा पूज्य ऋषिकेश स्वामी
પૂજ્ય વિવેક સ્વરૂપ સ્વામી, પૂજ્ય અનુપમ સ્વામી અને આદિ સર્વે અમારા વિદ્યાના ઉપાસક, વિદ્યા ગુરુ બધા પધાર્યા છે. અમારા શિક્ષકશ્રીઓ બધાએ અમદાવાદથી પધારેલા વાલા હરિભક્તો અને બાલુડાઓ, બધા વિદ્યાર્થીઓ, અમારા સંગીત મિત્રો, સાઉન્ડ કેમેરાના આદિ સર્વે વાલા હરિભક્તોને બધાને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. તો વાલા ભક્તજનો, જ્યારે આ દિવ્ય મહામહોત્સવ જ્યારે ઉજવવાનો છે વડતાલ અને હરિયાળાને આંગણે, ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણની મોટા સંતોની કૃપાથી જ્યારે આવો ઉત્સવ આપણે ઉજવતા હોય, ગુરુ પૂર્ણિમાની અંદર આપણે છેલ્લા 3 વર્ષથી દીનાનાથ ભટ્ટને મહારાજની જે સ્તુતિ કરી, ભવ સંભવ ભીતે ભેદનમ, એ શ્લોકની ઉપર એક પાદની દર વર્ષે કથા કરી. એમાં અંતર્ગત આ વર્ષે છેલ્લું પાદ સહજાનંદમ ગુરુ ભજે સદા. દીનાનાથ ભટ્ટ કહે છે એવા સહજાનંદ સ્વામી જે સૌના ગુરુ છે એનું હું ભજન કરું છું. સહજાનંદ જે સહેજે સહેજે આનંદ આપે એને શું કહેવાય? સહજાનંદ. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આનંદ કોઈ લૌકિક આનંદ નહોતો, દિવ્ય આનંદ હતો. કોઈ વસ્તુ પદાર્થથી ભગવાન રાજી થાય એવું નહોતું. ભગવાન ભાવથી રાજી થતા હો, પ્રેમથી રાજી થતા. એટલે કહેતા ને સંતો, મુક્તાનંદ સ્વામી ગાય છે, પ્રેમી તે જનને વશ પાતળિયો, શ્યામ સુંદર સુખ કા રે રે. પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો, શ્યામ સુંદર સુખ કા રે રે. પ્રેમી તે જનને વશ પાતળિયો, શ્યામ સુંદર સુખ કા રે રે. બોલો પાછું. પ્રેમી તે જનને વશ પાતળિયો, શ્યામ સુંદર સુખ કા રે રે. પ્રેમાનને પજે દેશ વિદેશે, પ્રેમનાને પજે દેશ વિદેશે, પ્રેમન હાટ વેચાય રે. પ્રેમીના પાસંગમાં જે આવે, પ્રેમીના પાસંગમાં જે આવે, તે નર પ્રેમી કહેવાય રે. પ્રેમી તે જનને વશ પાતળિયો, શ્યામ સુંદર સુખ કા રે રે. પ્રેમી તે જનને વશ પાતળિયો. ભગવાન પ્રેમના ભાવના વાલના ભૂખ્યા છે. જે ભગવાનને સાચો પ્રેમ કરે છે, ભગવાન એ જ ભોગતા, એ જ લે છે. ભગવાનને ગમે એટલી તમે વસ્તુ આપો, દુર્યોધન કા મેવા ત્યાગી, ખાદી વિદુરગર બાજી, સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ. 56 પ્રકારના ભોજન બનાવ્યા હતા દુર્યોધને. દ્વારકાધીશને કહે, હે શ્રી કૃષ્ણ, મારા મહેલમાં પધારો ભોજન કરવા. ભગવાન કહે, તારા બનાવેલા ભોજન છે ને એમાં પ્રેમ નથી, એમાં અભિમાનની દુર્ગંધ આવે છે. અમે તો અમારા વિદુરની ઝૂંપડીએ જાશું હો. એ મીઠા વગરની ભાજી અને વિદુર રાણીના આપેલા કેળાની સાલ દ્વારકાધીશ જેમાં છે ને ઉદરની તૃપ્તિ થઈ છે. એટલે ભગવાન પ્રેમનો ભૂખ્યો છે. એ લાંઘણો જ ના અમૃતભાઈ એ ભગવાનને કાચા બાજરાના લોટ જમાડે ને મહારાજ જમે. એ ગઢપુરના જીવબા મહારાજને દૂધનો કટોરો પાય, ગટ 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 એ ઠાકોરજી મહારાજ દૂધ પી જાય. દાદા ખાચર, સુરા ખાચર, અલૈયા ખાચર, જીણાભાઈ, પરબતભાઈ, અધિક અનેક હરિભક્તો મહારાજ સમય કાળની અંદર હતા. આપણા વડતાલના જુબન ભગી હોય, વડોદરાના નાદ ભક્ત હોય, અનેક ભક્તોના પ્રેમ ભાવ
ગઢપુર વાસીઓના પ્રેમને લીધે તો સહજાનંદ સ્વામી ક્યાંય ન રોકાણા, એ ગઢપુરમાં કાયમ સ્થિર થઈને રહ્યા. શા માટે? સાચો ભાવ હતો. ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે. એટલા માટે જ ભગવાન એ ભાવથી જ્યારે વસ્તુ આપે છે ને ત્યારે ભગવાન આનંદિત થાય છે. આ વસ્તુ ગમે એટલી તમે વસ્તુ આપો, ભગવાન એનાથી રાજી નથી થતા. પણ સાચો પ્રેમ હોય એટલે સહેજે સહેજે આનંદની જે મૂર્તિ છે એ સહજાનંદ સ્વામી કોઈ આ જગતની વસ્તુઓથી રાજી થાય કે મોટા મહેલોમાં પધરામણી ભગવાનની થાય, સયાજીરાવ ગાયકવાડની ત્યાં ભગવાનની પધરામણી થાય ને ભગવાન જે આનંદિત થાય એના કરતાં સવાયા આનંદિત જ્યારે સંગ્રામ ભક્તની ઝૂંપડીએ ભગવાન આવે ને ત્યાં આનંદિત થતા. આ જગતના ગમે એટલા આપણી પાસે ધન સંપત્તિ હોય પણ ઠાકોરજી આગળ એની કોઈ તુલના છે નહીં હો. ભગવાનની આગળ વિશુદ્ધ ભાવના હોય એટલે ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી એ સહેજે સહેજે આનંદની મૂર્તિ હતા. એના યોગની અંદર જે આવ્યા ને એ બધાના આનંદથી ભગવાને ભરી દીધા હો. પોતાના સંતોને ખૂબ વાલ લડાવ્યા ને ભગવાન સ્વામિનારાયણનો હેત ક્યારે દેખાતું? પીરસવામાં. ક્યાં દેખાતું? પીરસવામાં. ને માણસને સૌથી વધારે આનંદ એમાં આવે ભૂપેન્દ્રભાઈ, બપોરે શું હશે એમ. ઉત્સવ ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ તો ગમે એવો હોય પણ બપોરે થાળીમાં શું આવશે એ બધાને હોય. અને સભા મંડપમાં ભક્તોની ભીડ છે ને કેટલી હોય રાજુભાઈ? 10%. ને જમણવારમાં 100%. જ્યારે જમવાનો હરે ટાણું થાય ત્યારે શું થઈ જાય? 100% પૂરું થાય. ને જ્યારે મહારાજ સભા કરીને બેહતા ને ત્યારે સુરા ખાચે ને કીડીઓ ચડતી હો. ને જ્યારે વાસુદેવ હરે એમ બોલાય ને તેમ સુરા ખાચેના આનંદિત થઈ જાય. બસ મહારાજ બસ. આ શબ્દની રાહ જોતા હતા અમે. તમે શું કે બોલો આમ કથા વાંચતા હોય એટલે પ્રાગજી પુરાણી એ પછી આડો આવે ને ઇતિ વચરામૃતમ લાલ દોરો આવતો આમ તે પછી એ તો ટપી જાય, સીધું વચના બીજું વાંચવા મળે. એટલે સુરા ખાચર આમ ઊંચા થઈ થઈને જોવે. મહારાજ કે શું જોવો છો સુરા? મહારાજ ને કે બાપ મહારાજ આ ભટડો છે ને દોરો આડો આવ્યો છે ટપુઈ ગયો. હું કે દોરો તો આડો આવ્યો ટપુઈ ગયો એમ. સીધે સીધું આગળ બીજું વચરાવું શરૂ કરી દીધું, પૂરું ન કર્યું એમ. હવે તો પૂરું થાય એની રાહ જોઈએ છે ક્યારે ઉદરમાં પ્રસાદ મળે. પ્રસાદ તો ભગવાન બળવાનો છે. સહજાનંદ સ્વામીને દ્વાર ભાઈ નગારા તગારા ને તાવડા ક્યારે અટક્યા નથી ને અટકવાના પણ નથી. પણ સાચું કરવાનું શું છે? ભગવાનનું ભજન, ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની કથા, સત્સંગ. આ છેડો સુધારવાને માટે તો એ ભગવાનનું મંદિર, આ દિવ્ય સભા મંડપ છે. સંતો રાત દાડો એને તો મહેનત કરે છે. એ પરિશ્રમ વેઠીને હરિભક્તોને ત્યાં પધરામણી કરે, થાળ કરે, સભા કરે. આ બધું એને માટે છે, ભગવાનના ધામમાં જવાને માટે હો. જમવાનું તો ભાઈ ખાવાનું તો પશુ પક્ષી બધાય ભોજન કરે જ છે ને. આપણી કરતાં સારું આપણે તો બગાડીને વઘારીને બધું ખાઈએ છીએ. એ તો પૌષ્ટિક ખાય છે, ક્યારે કોઈ બીમાર પડતા નથી. એટલે ભગવાનની કૃપા સહેજે સહેજે જે મળે ને એમાં જે આનંદ છે એ કોઈ મહેનત એમના કર્યા વગર જે પ્રાપ્ત થાય એમાં આનંદ આવતો નથી. પરિવારની અંદર આપણે બધા રહેતા હોય સાથે, એકબીજાનું જતું કરીએ, ભૂલી જઈએ ને ત્યારે જ રહેવાની મજા આવે. ગણીને ગાંઠે રાખે કેતો તીન કેતી તીન તો પછી જીવવાની મજા આવતી નથી. સહેજે સહેજે આનંદ લેવો હોય ને તો બધાએ જતું કરતા શીખવું પડશે. શ્રીજી મહારાજ પણ જતું કરતા શીખતા, ક્યારેક વડતા, ક્યારેક ટોકતા, ક્યારેક સહન કરતા, ખમી પણ લેતા. કારણ કે 3000 સાધુ મહારાજ વખતે કંઈ બધાય હરખા ન હોય. કોઈ રોળાનંદ જેવા હોય, કોઈ રઘુનાથ દાસ જેવા હોય, કોઈ નિર્વિકલ્પાનંદ જેવા, કોઈ મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા મહાન હોય. બધા સરખા ન હોય પણ બધાની ભૂલ
ચૂક ગુના ભગવાન માફ કરીને સ્વીકારતા. એટલે ભગવાન પોતે એવા આનંદિત હતા ને બધાને આનંદિત કરતા. જ્યારે સહજાનંદ સ્વામી જમાડતા ને ત્યારે સતાનંદ સ્વામી એવું કહે છે કે આહા કુર્વમ તદત્પિ દેયમ. કિશોરભાઈ, આહા કુર્વમ, કોઈ હાહા કરે છતાં પણ એને આપવું. હું એમાં ખાલી મોઢેથી બોલે ઘનશ્યામભાઈ, છતાં પણ એને પીરસવું. ગુરુકુળમાં ભણતા એ અડદિયા હરિપ્રસાદ સ્વામી કેવા જમાડતા. મસ્ત માથુક નમાવામાં કરે છતાં પણ દેવું. ન દેયમ સિંહ ગર્જને, સિંહ ગરજ ના કરે ને નહીં એમ જોરથી બોલે તો દેવું નહીં. હવે તો એવું ભાઈ ક્યાં આવી ગયું, બુફે સિસ્ટમ થઈ ગઈ, પીરસવાનું જતી રહ્યું. અત્યારે પીરસવા આવ્યું હોય તો કેડ વાકે રહી જાય. અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પંચવાર પીરસી સંતોને હરાવ્યા. 5 વાર. કેટલી વાર પીરસતા ભગવાન? 5 વાર પીરસતા. અને ક્યારે પીરસતા? જમીને. ભૂખ્યા પેટે છે ને પીરસી એકાય, પણ ખાધું આમ મનગમતું ભોજન હોય. હે ઘનશ્યામભાઈ સામે નાકરાણી, મનગમતું ભોજન જમ્યા હોય અને પછી એ પીરસવાનું થાય તો પીરસી એકાય નહીં. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ નાના પાડે ઠામ સંતાડે તેને તે ઢોળે માથડે રહ્યો. ના પાડે ને બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ વડતાલી સભા મંડપમાં સંતો પીરસતા હોય, જમતા હોય ને મહારાજ પીરસવા આવે. ના પાડે. વાસણ છે ને પાછળ લઈ જાય, આઘું લઈ જાય. પાછળ ભગવાન આમ દેવા જાય તો ત્યાંથી નાખી દે. આમમાં પછી શું કહેવાય, પછી ઘણા સંતો પથ્થર હોય ને એ આમ માથે હોઈ જાય, આમ નાખે ને. એટલે નાના પાડે ઠામ સંતાડે, પાછળ લઈ જાય કે આગળ લઈ જાય તો તેને તે ઢોળે માથડે રે. એની માથે ભગવાન રેડતા હો. નામ ભગવાન આનંદિત કરાવીને પોતાના સંતોને જમાડીને આનંદ કરતા. શ્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા ત્યાં સુધી આ નિયમ રાખ્યો, કાયમ ભગવાન પોતાના સંતોને પીરસતા. લ્યો, જેમાં પછી જે પીરસવું બહુ અઘરું છે. લામ ભગવાન રંગે રમાડતા, ઈંડોળે ઝૂલતા, સંતોને ભેટતા મળતા, હરિભક્તોની ખબર અંતર પૂછતા. જ્યાં જ્યાં હરિભક્તો રહેતા હોય ત્યાં શ્રીજી મહારાજ જતા, બધાયની મહારાજ ખબર અંતર પૂછતા, બધાયને સુખ્યા કરતા. પોતાના જે સંતો હરિભક્તો છે એને ક્યારે મહારાજે દુઃખી થવા દીધા નથી. સહેજે સહેજે જે આનંદની મૂર્તિ છે એવા સહજાનંદ સ્વામી આપણે બધાને મળ્યા છે. એ ભગવાન જ્યારે મળ્યા છે ને ત્યારે આપણે ભગવાનની જેમ સહેજે સહેજે આનંદમાં રહેવાનું છે. એ ભગવાનના જે ભક્તો છે એ પણ આનંદમાં છે. આ જગતના સુખ દુઃખને હવે ભગવાનના ભક્તો જોતા નથી. દુઃખ આવે ને તોય સ્વામિનારાયણ, સુખ આવે તોય સ્વામિનારાયણ. મોટા સ્વામી કહેતા, સુખમાં પણ આનંદ છે રે રોલ, દુઃખમાં પણ આનંદ છે રે રોલ. આ ગુરુકુળ જ્યારે નિર્માણ થયું એ વખતે 2 ગુરુઓ રાજકોટથી જ્યારે સ્વામી પધાર્યા અહીંયા હરિયાળા ખેડા ગામમાં રહેતા સ્ટાર્ટિંગમાં, ત્યાંથી 6 મહિના સુધી 2 સ્વામી હાલીને આવતા અહીંયા. આ 20 વીઘાની જગ્યા જાતે બધા બાવળિયા કાપ્યા, ખીજડા વાઢ્યા, બોરડીના જાળા કાઢ્યા, એ બધા ગોખરું કીડા બધા ઝાખરા બધાય અમારા ભક્તોને ખબર છે. અર્જુનસિંહ, જગદીશભાઈ બધા હરિયાળા ગામના ભક્તો. આ 2 કાયમી જ્યારથી સ્વામી પધાર્યા ત્યાંથી હરિયાળા ગામના 2 ભક્તો આવે છે. 2 સુરવીર ભક્તો છે. તાળી અને નાથથી વધાવો કે સદગુરુને જેને સાથ આપ્યો, મુશ્કેલીના સમયમાં જે સાથે ઉભા રહ્યા, અમારા ધીરુભાઈ ચાવડાનો પરિવાર, હરિયાળા આખું ગામ સ્વામીને સાથે ઊભું. જ્યારે
6 મહિના ત્યાંથી પછી હરિયાળગામાં મંદિર હતું. એ મંદિરમાં સ્વામી રહેતા. ત્યાં જૂની કુઈ દટાઈ ગયેલી હતી. બે સ્વામી જાતે કુઈ ખોદીને ગાળેલી. એ પાણી ચીચતા સ્વામી. પછી અહીંયા આવ્યા. અહીંયા પણ એક જૂની કૂવો દટાઈ ગયેલો હતો, એ પણ ગાળેલો. અને જૂનું આ મકાન હતું ભૂપેન્દ્રભાઈ, વચ્ચે મકાન. એવા સ્વામી રહેતા. બે નાના પાર્ષદો હતા. અને ચોમાસાનો સમય હોય, એકવાર બહાર સૂતેલા નાના નાના પાળા, એમાં એકવાર રાત્રે સાપ માથેથી વહી ગયો. આમ સૂતા હોય ને માથેથી સાપ વહી ગયો. સ્વામીએ જોયું કે આ તો ભૂંડું, એક દુર્ઘટના થાય. અને પછી વાસડા બનાવીને ઊંચો મેળો કર્યો. પછી ઉપર સૂતા, નીચેથી હા પહેલા જાય ઉપર હુવે. કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, કોઈ સાધન સંપત્તિ નહીં. એની વચ્ચે પણ આનંદમાં નિમગ્ન રહેતા. ખુમારી કોની હતી? ભગવાન સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મેળા એની ખુમારીની અંદર આનંદમાં રહેતા. એ છાશ અને રોટલી અંદર પલાળીને સ્વામી જમતા. અમારા નારાયણ સેવાદાસ સ્વામી અને પૂજ્ય હરિલ સ્વામી બંને સંતો સ્વામી અરે ગામડામાં વિચરણ કરેલું છે. એમને ખબર છે. નારાયણ સેવાદાસ સ્વામીએ પણ મુશ્કેલી બધી જોઈ છે. 20 શતાબ્દીની અંદર એક પણ હરિભગત નો હોય એવા ગામમાં જઈને સત્સંગ કરાવવાનો, એ ગામને વ્યસન મુક્ત કરવાનો. એ 200 ગામમાં પગે ચાલીને સ્વામીની સાથે સંતો ગયા છે. અજાણા ગામમાં, કુસંગી ગામમાં જવાનું, ત્યાં કોઈ ભાવ પૂછે નહીં, ખાવાનું પૂછે નહીં. કોઈને એમ લાગે બાપુ આવ્યા છે, સામેથી કહે તો કહેવાનું, માગવાનું કોઈની પાસે નહીં. આવો તો અયાચક વ્રત એમનું. નિવ્રતને લીધે પછી કોઈ આપી જાય, થોડું કેરોસીન હોય, પ્રાઇમસ, ખીચડી મૂકી હોય, અડધી પછી ખીચડી ચડે, રોટલીનો લોટ કે ભાખરીનો લોટ બંધાઈ ગયો હોય, ખીચડી માંડ માંડ ચડી હોય, ત્યાં રોટલી ક્યાં થાય? કેરોસીન તો પતી ગયું હોય. પછી એ તપેલીમાં ઓલા ગોળા હોય ને, ગોળીના ઉપર બધા ખીચડી ઉપર મૂકી દેવા, પછી ઢાંકી દે. એ ગોળા બધા બફાઈ જાય. એ કાચી પાકી ખીચડી ને બાફેલા લોટના ગોળા ખાઈને પૂજ્ય સ્વામીના બધા સંતોએ આ સત્સંગ કર્યો છે. હરિભક્તોની અંદર હજારો હરિભક્તોને, લોકોને વ્યસન મુક્ત કરીને ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીના આશ્રિત કર્યા. એવા સમયની અંદર પણ આનંદમાં રહેતા. શા માટે? એ સહેજે સહેજે આનંદરૂપ એવા સહજાનંદ સ્વામીને જેને પોતાના અંતરમાં પધરાવ્યા છે. ગમે એવી મુશ્કેલીની અંદર, આણંદની અંદર બજારમાં જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જતા ને, એ વખતે લોકોએ ભગવાનની ઉપર કાદવ નાખ્યો, કીચડ નાખ્યો, પથરા ઉલાળ્યા, છતાં પણ ગાળો દીધી. મહારાજ કઈ બોલ્યા નહીં. જોબન બગી સાથે હતા. જોબન બગી કે મહારાજ, આ લોકોને ખબર પડવી જોઈએ કે જોબન પગી પણ હારે ભેગો જાય છે. એમ ખાલી જાહેરાત કરવા કે જોબન વડતાલો પણ સાથે છે, એટલું ખાલી નામ ખબર પડશે ને ત્યાં બધા ચૂપ થઈ જાય છે. મહારાજ કે ચૂપ. મગનીરામ દેવીવાળા, આખા ભારતની અંદર બધા એને હરાવીને છેલ્લે માંગરોળમાં મહારાજની પાસે આવેલા શારદા દેવી સાક્ષાત જેને વશ હતા. અને ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીની આગળ એની કઈ વિદ્યા ચાલી નહીં. દાસના દાસ થયા, સાધુ થયા. અદ્વૈતાનંદ સ્વામી નામ પડ્યું. એ અદ્વૈતાનંદ સ્વામી દેવીવાળા મગનીરામ એ પણ સાથે સવારીમાં. મહારાજને કે મહારાજ કોઈને કઈ કહેવું નથી, ખાલી એમ સંકલ્પ કરું ને ત્યાં એકબીજાના માથા પછડાઈને બધા મરી જાય. બીજો સંકલ્પ કરું ત્યાં આખે આખું આણંદ ઉડીને સમુદ્રમાં પડી જાય. લ્યો મને મહારાજ આજ્ઞા આપો. મહારાજ કે ચૂપ. તમારી બધાની અંદર શક્તિ હોય તો અમારામાં શક્તિ નહીં હોય? તમામની નાડી પ્રાણ કોના હાથમાં છે? અમારા હાથમાં છે. અમે ધારીએ તો બધાના નાડી પ્રાણ બંધ થઈ જાય. છતાં પણ મહારાજ કે જગતનો નિયમ સહન કરો. ગાલિદાનમ તાડનમ ચા કુતમ કુમતિ કુરજને ચિંતનીયમ. જે કાંઈ ગાળ દે, માર મારે, બધું જ અમારા સંતોએ સહન કરવું. સહન તો કરવું, પણ સામું બોલવું નહીં, એને હામી ગાળ દેવી નહીં. ચિંતનીયમ હિતમ ચ દેહી.
એનું સારું થાય એવું વિચારવું હો. એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જૂના સાવરમાં મીઠા સાકરીને ત્યાં સંતો 4 દિવસના ઉપવાસ હતા, ભોજન કરતા હતા, ખીચડી જમવાની તૈયારી. ત્યાં જ ઉગા ખુમાણે માણસો મોકલા, સંતોની ખીચડી આંધણ ઢોળી દીધા, માર મારીને ગામની બહાર કાઢી મૂક્યા. ત્યારે ગામના લોકોએ કીધું, આ તો નિર્વંશ્યો છે, એ આવો જ હોય ને, એની ત્યાં દીકરો ક્યાંથી હોય? ત્યારે સ્વામીને ખબર પડી કે ઉગા ખુમાણને દીકરો નથી. સંતો બધા માળા કરો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ દીકરો આપે, પણ એવો દીકરો આપે કે એના દરબારગઢમાં આપણી જોડી ટીંગાય. અને સંતોએ વિનંતી કરીને માળા કરીએ કે હો બધાએ, વરસતો વરસાદ, ભૂખ્યા કાઢી નાખ્યા હતા, છતાં પણ કોઈ વાકું બોલ્યા નહીં હો. અને એ સંતોએ માળા કરી. સંતોના પ્રતાપે 1 વર્ષ પછી ઉગા કુમારને 60 વર્ષે દીકરો થયો. 11-12 વર્ષ પછી સંતો ફરીથી જૂના સાવર આવ્યા ને ત્યાં પછી પોતાના ગામમાં જીવણા ખુમાણ એનું નામ, એના આગ્રહને લઈને દરબારમાં લઈ ગયા ને ત્યાં જોડે ટીંગાણી. કહેવાનું, ગમે એવી પરિસ્થિતિ હતી છતાં પણ સંતો બધું સહન કરતા. દુઃખમાં પણ સ્વામિનારાયણ, દુઃખમાં પણ સ્વામિનારાયણ. આનંદ છે રે રોલ, આનંદ છે રે રોલ. ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે, ભગવાનના ભક્તોએ આ વાદળા છે ને સતત રહેતા હોતા નથી. વાદળા ચાલ્યા જાય એમ જીવનની અંદર સુખ અને દુઃખ એ આવતું જતું રહેવાનું. જ્યારે આવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણે બધાને મળ્યા છે, ત્યારે વાલા ભક્તો, આપણે પણ ભગવાનના કેફની અંદર આનંદમાં મગ્ન રહીને એ હંમેશા ભગવાનની ભક્તિ કરવી. સદાનંદ સ્વામી હતા ને, બાવળી ગામમાં ગયેલા, ગામના વૈરાગીએ સ્વામીને લાકડીનો માર માર્યો. ઢોરને મારે ને એની કરતાં વિશેષ વધારે માર માર્યો. ત્યારે લોકોને થયું, આવું ઢોરને કોણ મારતું હશે? સંધ્યાનો સમય અંધાર થઈ ગયેલું. ત્યારે લોકો આવ્યા તો બાવો આપણા સદાનંદ સ્વામીને માર મારતો તો લાકડી તૂટી ગઈ. બાવાને પકડી લીધો ને ત્યારે લોકોએ એમ કીધું, હે બાવાજી એટલું બધું માર મારે છે? ત્યારે સદાનંદ સ્વામી કીધું કે બાવાજીની લાકડી તૂટી ગઈ એનું દુઃખ નથી, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના વાલા આપણા સૌના ગુરુ પૂજ્ય સ્વામી પધાર્યા છે, ત્યારે આપણે સ્વામીને તાળીઓનાથી વધાવશું. વાલા ભક્તજનો, એ આપણે પૂજ્ય હરિવલ્લભ સ્વામી એ વધામણાના પદ ગાઈને ઠાકોરજીને, પૂજ્ય સ્વામીને, સંતોને, ભક્તોને વધાવશે. તો પૂજ્ય હરિવલ્લભ સ્વામી. ચાલો ચાલો બધા વાને જાય, ગુરુદેવ પરોણલા. અરે જે છે હરિવારા પ્રેમનું સ્વરૂપ, ગુરુદેવ પરોણલા. અરે ગુરુવર નહીં મળે કોટી ઉપાય, જવું જોગમાય, ગુરુવર પરોણલા. એવા મળ્યા છે સુખ શિરતાજ, ગુરુવર પરોણલા. આવો આવો પધારો ગુરુરાજ, દિવ્ય ગુરુરાજ, ગુરુવર પરોણલા. અરે મળ્યા કોટી ભુવનના કીર્તારના પ્યારા ઉદાર,
માણિક સ્તંભરો પાવ્યા મંડપ સાર ગુરુ પૂજન અરથે સાર પરોણેલા ગુરુવર પરોણેલા છાટો હલદે ચંદન મલિયા ગર અરગ જા અરગ ગુરુવર પરોણેલા ગુરુજીને પૂજીને પામીએ બ્રહ્મ સુખ જે હરિવરનું મુખ ગુરુવર પરોણેલા પધારો પધારો શ્રી ગુરુદેવા આજે અમ ભાગે મળા બ્રહ્મદેવા આવો રે આવો સુવર્ણ થાળ લાવો સગમોતીડે વધાવો અમૂલ્ય લાભ લેવા સદગુરુ સાને જ્ઞાન પ્રકાશે આજ અમૂરમાં આનંદ અતિ થાય નિસદેના સંત ચરણ સેવકાય સદગુરુ ચરણો સે મળી અધિકાય આજ ગુરુ પૂર્ણિમા અવસર પાયો અનંત જન્મનું દિવ્ય ફલ પાયો ગુરુવર જગમાં દિવ્ય જનની છે અજ્ઞાનની રજની ટળી ગઈ સજની ગોરો મળ્યા છે જે હરેવર કૃપાથી આજ વધાવન ચાલો મન ભાવનથી પધાર્યા પધાર્યા સુવર્ણ અવસરે આજ ગુરુ રાજ ચરણે કરવું સર્વે અર્પણ ઋણ મુક્તિ કારણ રોષે સંસ્કૃતિ અહીંયાના હરખે પૂજન પ્રતિકૃતિ અબીર અરગ જામ ગુલાલ ઉડાયે રંગ ભર ગુરુજીના પાવ પખારે રંગ ભર ગુરુજીના પાવ પખારે આજ સંત પરોણા ઘેર આવ્યા, ગુરુ પરોણા ઘેર આવ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણના વાલા સંત આપણા સૌના ગુરુ શાસ્ત્રીજી સ્વામી શ્રી ભક્તિનંદ સ્વામી જ્યારે ગુરુ મહારાજ આપણી સભામાં આવ્યા છે ત્યારે પુનઃ તાળી અને નાદથી આપણે પૂજ્ય સ્વામીને વધાવશું.
84 વર્ષની જૈફ ઉંમર છે હો. છતાં પણ યુવાનોને શરમાવે ને એટલી સ્વામીમાં સ્ફૂર્તિ છે. મંદિરનું કામ, સંત નિવાસનું કામ, છાત્રાલય, વિદ્યાલય, બધી જગ્યાએ રિનોવેશન કે નવા કાર્ય થતા હોય, ગાર્ડનનું કામ થતું હોય, એવો કોઈ કલાક નહીં હોય કે સ્વામીનો પગ ત્યાં નહીં હોય હો. કલાકે કલાકે આટો મારી સ્વામી બધી જગ્યાએ ફેબ્રિકેશનનું કામ થતું હોય, કલરનું કામ થતું હોય, ડિઝાઇનનું કામ થતું હોય, લાદીનું કામ થતું હોય, ચણતરનું કામ થતું, બધી જગ્યાએ કોઈને રોકે ટોકે નહીં. પણ વડીલ જ્યારે આટો મારે ને ત્યારે બધાને સહેજ એમ થાય કે અમારે માથે કોક છે. અને આ ઉંમરે પણ સ્વામી બધાને હૂફ આપે, પ્રેમ આપે, આનંદિતથી. આખી જિંદગી સુધી સ્વામી એમ કહે કે કાળા માથાના માનવીની કોઈને એવી તાકાત નથી એટલી મહેનત કરીએ કે 10 માણસો જેટલું કામ કરે ને એટલું એકલાએ સ્વામીએ કામ કર્યું છે. એ છાત્રાલયમાં વિદ્યાર્થીઓ બધા ભૂતપૂર્વ છે. એક શ્વાસે તો સ્વામી 3જે માળે ચડી જતા હો. એક હાકોટો પણ સ્વામીનો પડે ને તે આખા છાત્રાલયમાં 3 માળ શાંત થઈ જતા. વિદ્યાભ્યાસ, વિદ્યાર્થીઓને અંદર સંસ્કાર, શિક્ષણ અને સદવિદ્યાના જેને દાન કર્યા છે, ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી પુરાણી સ્વામી, જોગી સ્વામી, મોટા વડીલોના જેને પડખા સેવા છે એવા પૂજ્ય સ્વામીએ જ્યારે નાના સંતોને કાયમ સ્વામી ખૂબ મીઠો ટકોર કરે, ઉપદેશ આપે, સાધુતાના શણગાર અમને શીખવાડે કે સંતો આ પ્રમાણે જીવન જીવજો. આવું જીવન જીવશો તો સહજાનંદ સ્વામીને ચૂંદડીમાં ક્યારેય ડાઘ લાગશે નહીં. સ્વામીને સતત એની સ્વામીને ઇંતે ખેવના છે કે અમારા સંતો ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગમે એવા થાય, આ સત્સંગમાં શોભે એવા થાય. મારા ગયા પછી પણ આ સત્સંગને શોભાડે, આ સંસ્થાને શોભાડે, સહજાનંદ સ્વામીના આ દિવ્ય સત્સંગના બાગને ખીલવે. ને જ્યારે આ સદગુરે જ્યારે બાગ ખીલે છે, આ દિવ્ય આપણે મંદિર આપ્યું છે, આ રૂડું જ્યારે ગુરુકુળનું આંગણું આપ્યું છે, ત્યારે પૂજ્ય સ્વામી, પૂજ્ય મોટા સ્વામી, આ બંને આપણા વડીલોએ આપણે ખૂબ આશીર્વાદ આપીને આ ચરોતરની ભૂમિ, વડતાલનું ધામનું આ દિવ્ય ધામ જ્યારે આપણને આપ્યું છે, ત્યારે એમના ઉપકારોને આપણે ક્યારેય ભૂલી ન શકીએ. એવા અગણિત ઉપકાર પૂજ્ય સ્વામીને જ્યારે આપણી ઉપર છે, ત્યારે પૂજ્ય સ્વામીના ચરણોની અંદર, ગુરુદેવના ચરણોમાં આ દિવ્ય કથામૃતને અર્પણ કરીને મારી વાણીને પૂર્ણ કરું છું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.